Hi, 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 hi. What's up? Sorry, I went offline. कारण के there was some network issue, and I thought I'll reconnect with all of you again. All right, Gunjan, Foodie, a lot of you have started joining in. Great. So all of you are back. Hi, my name is Dhrumil Jain. Every evening I do a live on Instagram, and આજે આ liveમાં we're going to speak to a brilliant person who is a COVID survivor. And he has a fantastic story to tell all of us. Probably a few tips also કે જે આપણે ધ્યાનમાં રાખી શકીએ. So let me connect with Jainam. 19 ને defeat કરી ચૂક્યા છે. And I'm really, really proud of this boy. And I'm really happy for this boy as well. There he is. Hello. Hello, how are you? I'm good. તું કેમ છે? Ekdam fine, I'm all good. I think this is the second time જ્યારે આપણે લોકો વાત કરી રહ્યા છીએ. We also spoke 3-4 days back. Yeah, exactly. Second time. અરે I was going through your profile. I got to know કે તું music producer છે. તું music Yeah, બનાવે છે. yeah. Yeah, I'm a Wow. music producer and a DJ, so I just play as a DJ in some events. So what's your professional name? Uh, like the thing is, I'm just working in a High Court of Gujarat, and Okay. music is my passion right now. Okay, so it's like a part-time thing which I do usually, during farewells and during some birthday parties and all. So I Wow. just roam around in Ahmedabad and I just throw some parties like that. So in short મને એવું લાગે છે કે તું બધા પાર્ટીઝમાં પ્રેક્ટિસ કરી લે છે કે જે દિવસે તું આમ પરમેનન્ટલી આવે એ દિવસે માર્કેટ બની ગયું સરસ મજાનું. Huh. Exactly. Jairam, I think jokes and everything apart, I want to congratulate you because you are very brave and you fought really well against Thank you, COVID-19. sir. Thank you so much. But we would want to know કે કઈ રીતે તમને COVID-19 થયું? How did you get to know? અને પછી તમે આગળ શું કર્યું? એ સ્ટોરી જો તમે અમને બધાને કહી શકો તો. Okay, yeah. So there's a short story. હું તમને સમજાઈશ. હમ. It was 26th of March. Okay. બરાબર. 26th of March મારા father he just got some symptoms like basic fever હતો એમને પછી બરાબર. થોડો high blood fever હતો થોડુંક throat બરાબર. pain હતું અને once or twice એમને breathe problem થયો હતો. So three, ઓકે. 4 days, just passed away. We were just consulting some family doctors કે antibiotics આપે અને ઠીક થઈ જાય. તો એક દિવસ બરાબર બી થઈ ગયું એમને. But again, the thing kept on, recycling. Like ફરીથી એમને ચાલુ થયું બધું and all. So he just suggested us કે એમને કદાચ આવા symptoms છે તો just for a safer side તમે જઈ આવો SVP હોસ્પિટલમાં and he બરાબર. just see કે તમારું અગર પોઝિટિવ આવે છે કે નેગેટિવ આવે છે. હમ. હમ. So on 2nd April we went there and હમ. 2nd April એમને લઈ ગયા અને એમને સસ્પેક્ટ વોર્ડમાં રાખ્યા. યુઝ્યુઅલી ઓકે. કોઈ બી પેશન્ટ હોય જેનું ટેસ્ટ લેવાનું હોય તો અન્ટિલ એન્ડ અનલેસ એનું ટેસ્ટ નથી આવતું લાઈક પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ એ જ્યાં સુધી ડિટર્મિન નથી થતું ત્યાં સુધી હમ. ઇટ ઇઝ અ રૂલ કે એ પેશન્ટને ત્યાં રહેવાનું છે હોસ્પિટલમાં ઓકે. સસ્પેક્ટ વોર્ડમાં. Yeah. ઓકે. So 2 days he was kept there and on 4th April he was determined positive, COVID positive. Okay. ઓકે. So ઓકે. yeah, what doctor suggested was કે એમની જોડે હું 1 week થી I was just roaming around in some hospitals and taking care of him. So they just હમ. suggested કે તમારું બી કદાચ હોઈ શકે છે પોઝિટિવ. So ઓકે. મારું બી પણ એમને તમને કોઈ ટેસ્ટ સિમ્ટમ્સ કર્યું. નહોતા. Nah, I didn't have any symptoms except I just had one symptom of losing my smelling sense. Like I can't smell anything. It was રાઈટ. like that. Yeah, if it was something strong like petrol હોય કે sanitizer હોય તો આમ ફીલ થાય કે હા કંઈક સ્ટ્રોંગ સ્મેલ કર્યું બટ જે સ્મેલ હોય એકચ્યુઅલ સ્મેલ હોય એમાં નથી આવી રહી. So that was the ઓકે. only symptom. Like મને ફીવર નતું કે nothing else. ઓકે. ઓકે. Then they took me away in ambulance and they just got tested and after 2 days again મારો report આવ્યો and that came to ઓકે. be positive. So this was ઓ. the thing કે મને father ના લીધે contaminate થયું મારામાં. And for ઓકે. that I was declared COVID positive. Yeah. ઓકે. So that is how you got detected of COVID positive. કે કદાચ Yeah. કોઈક રીતે પપ્પાનું ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હશે. હા, exactly. અને તમે ઘરમાં કેટલા વ્યક્તિઓ છો જૈનમ? We are 4 people and the fifth one is out of India. My sister છે. So ઓકે. અત્યારે મારા ઘરમાં હું, my father, my mother and my one sister. We four are there.
સો અમારા બંનેનું પોઝિટિવ આવ્યું. સો they also suggested કે હવે it's time to just get checked, my sister and my mother. So બરાબર. on the third day even they were called up in the hospital and they were also tested and એમનું રિઝલ્ટ આવતા 2 days થયા. So until and unless એમનું રિઝલ્ટ આવ્યું ત્યાં સુધી એ લોકો ત્યાં જ હતા, but thankfully રાઈટ. એમનું રિઝલ્ટ નેગેટિવ આવ્યું. So એ લોકો That's bad. ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયા on the spot. Okay, okay. So they got discharged, પણ I think એમને પણ ક્વોરન્ટીનમાં રહેવું પડ્યું હશે ઘરે હા, of આવીને પણ. course. Yeah, right. And in fact, my ghar nahi, but my whole society was, quarantined because there were two positive cases in our society. Right. So whole society got sealed, and they were, yeah, of course, they were strictly quarantined for 14 days. Like એમને એક જ રૂમમાં રહેવાનું. The things which government provided were different. They were given different kits, like sanitizer હોય તો અલગ અલગ. Then food છે, all food packets, milk and all. Everything was provided Okay. by government. So yeah, Okay. they were strict quarantine. Yeah. I think when you got admitted into hospital, Yeah. okay, Mr. Parikh, I don't think we would want to know the area. કારણ કે I think એ બધી details માં આપણે નથી જવું. I was just reading one of the comments. So Yeah. Jainam, sorry. I have a friend called Jaimil and Jaimin, so it gets very confusing. Oh, okay. Yeah, Yeah. so Jainam, tell me, once you were into hospital, તમે જેવા એક વખત હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયા, when you were detected positive, ત્યારે શું વિચારો હતા? Because ત્યારે રાહ પણ એ જોવાની હતી કે મમ્મી ને સિસ્ટર ના રિઝલ્ટ્સ આવે. થેન્કફુલી 2 દિવસમાં એ નેગેટિવ આવ્યા. પણ એ આઇસોલેશન વોર્ડમાં કયા વિચાર તમને આવતા હતા? Yeah. So isolation ward માં કેવું હતું, like I was asymptomatic, okay. So Okay. there was not a panic situation for me કે like life ને threat નતો. Like it was Right. like 14 days થશે, 21 days, 3 weeks, 4 weeks. હું discharge થઈ જઈશ. I was sure about me. Okay. Right. But the tension was about my father because he was seriously infected and he was already on a ventilator in an ICU. So What are I you was saying? like, yeah, of course. Yeah, she was like he was in ICU and his Okay. lungs got much infected. So we were all worried about him first, not about me. Absolutely. Yeah, Absolutely. and મારી જે personal જે હું feel કરી રહ્યો હતો, it was like I was worried about my mom and sister. Like એમનો report આવ્યો નતો હજી, like negative declare નતું થયું. Okay. So mother is also a diabetic patient. So એમના માટે થોડું concern રહે કે હા એમને પછી હશે તો it will be a big mess. અને So I was પપ્પાની પણ worried કોઈ about that. મેડિકલ હિસ્ટ્રી રહી છે by any chance? No, not exactly, but my mom and dad both are just diabetic patients. That's it. Diabetic. Okay. Okay. None of them have ever visited a hospital. Yeah, Okay. so Okay. that way they have no medical history as such. So તમે એક વોર્ડમાં હતા, સેકન્ડ વોર્ડમાં પપ્પા was on a ventilator. I think that is heart breaking. I don't think so કે કોઈ પણ માણસ આ easily લઈ શકે with the kind of stress જે COVID-19 નું છે આખી દુનિયામાં, અને પોતાના ઘરમાં આ પ્રકારની સિચ્યુએશન હોવી is is unbelievable. So tell me, how did you deal with it? Dealing it was like કે કેવું હતું કે મને ખબર હતી, like I was the next person કે ડોક્ટર મને કન્સર્ન કરે, like smallest of the decision થી લઈને biggest of the decision જે હોય એ મારે લેવાનું હતું. Okay, yes or no. And the thing was કે mother and sister પછી એકવાર ઘરે જતા રહ્યા પછી સિચ્યુએશન એ હતી કે એમને કઈ બી કહું તો એ લોકો ગભરાઈ જતા હતા. So Right. આખી સિચ્યુએશન હતી મારે જ હેન્ડલ કરવાની હતી. Right. ડોક્ટર્સ કઈ બી કે લાઈક વેન્ટિલેટર પર મૂકવાનું ડિસિઝન જે હતું એ જ મેં લીધું હતું અને નન ઓફ ધેમ ન્યુ કે આવું હતું. પછી એમની સિચ્યુએશન વધારે ક્રિટિકલ થતી ગઈ હતી એ બી મને ખબર હતી. અને જ્યારે ડોક્ટર્સે હોપ છોડી દીધી હતી એ બી ડોક્ટર્સે મને સવારે 4 AM જ્યારે હું હોસ્પિટલમાં હતો ત્યારે ડોક્ટર્સ મને પર્સનલી મળવા આવ્યા હતા. There were team of 5 doctors who came to meet me. I was really shocked, 4 AM કોઈ ડોક્ટર આવે છે તો ફર્સ્ટ માં તો તમને શું વિચાર આવશે એમ. બટ Yeah. હા એમને એવું કીધું હતું કે હવે થઈ ના શકે, કઈ બી થઈ શકે છે એમ, so you have to be prepared. And there was some documents I have to sign and all, but એક જ વસ્તુ હતી કે હું કઈ કરી નતો શકવાનો. Okay, Right. and none of them like except pray કર્યા સિવાય આપણે કઈ નતું કરી શકવાના. You It can't was even just go and doctor see and God. him. Yeah, I can't even see them. Like I didn't see him since 19 days, like as of today if I can tell you. So આ બીમારી એવી છે તમે મળી ના શકો, બરાબર છે, તમે જોઈ બી ના શકો, એવું નહીં તમે બહારથી જોઈ શકો, તમે ઇનફેક્ટ એ વોર્ડમાં બી ના જઈ શકો. તો સિચ્યુએશન Right. બહુ પેનિક વાળી હતી. ડેડી અલગ વોર્ડમાં હતા, ICU માં, તો હું અલગ વોર્ડમાં હતો, સિસ્ટર અને મધર અલગ વોર્ડમાં હતા. તો વસ્તુ એવી થઈ કે
ડીલ કરવું પડ્યું હતું પછી એમ. અને પછી એક જ વસ્તુ હતી કે યુ નો યુ હેવ ટુ બીકમ સ્ટ્રોંગ એટ ટાઈમ્સ. લાઈક ટાઈમ પાસ કરવાનો જ હતો, જે થવાનું તે થવાનું જ હતું ઓલરેડી, રાઈટ? હમ. સો બસ ફેથ રાખ્યો હતો ગોડમાં કે જે થશે એ યુ નો આઈ વિલ ડીલ વિથ ઇટ. અને માય મધર છે, સિસ્ટર છે, એમની જોડે બી હું ડીલ કરી લઈશ. સો દેટ વોઝ વાહ. ઓનલી થિંગ વિચ આઈ કેપ્ટ ઇન માય માઇન્ડ. અને બસ આઈ જસ્ટ કીપ ઓન પ્રેઇંગ એન્ડ પ્રેઇંગ ડે એન્ડ નાઇટ. દેટ વોઝ ઓનલી અને થિંગ. આ પ્રેયર્સ નું રિઝલ્ટ એટલું સરસ આવ્યું છે. આઈ થિંક એવરીવન હુ ઇઝ વોચિંગ ધ લાઈવ રાઈટ નાઉ ઇઝ કન્સર્ન્ડ કે પપ્પાની તબિયત કેવી છે. સો જૈનમ, પ્લીઝ ટેલ અસ. આઈ નો ધ થિંગ, બટ ટેલ એવરીવન દેટ પપ્પા કેવા છે અત્યારે. ઓકે, તો જેટલા બી લોકો જોઈ રહ્યા છે, હું તમને એ જ કહેવા માંગુ છું કે આજે એમના 20 Ah, not a network problem right now. Sorry. I think there was a network problem. Can you say it again? ઓકે, યા. સો ફોર એવરીવન હુ ઇઝ વોચિંગ અસ, આજે 20 ડેઝ પૂરા થયા છે. લાઈક 4th એપ્રિલ ડેડી, 2nd એપ્રિલ ડેડી વોઝ એડમિટેડ અને ઇટ્સ 20 ડેઝ ટિલ નાઉ. ઓકે. Okay. અને ધ ગ્રાફ વોઝ કે ફર્સ્ટ એડમિટ થયા પછી બગડતું ગયું. એક લેવલ હા. પર આવી ગયું ત્યારે કોઈના હોપ્સ નતા. પછી Right. સ્લોલી યુ નો ધ જે હેલ્થ હતી એ સ્ટેબલ થઈ. અને Okay. પછી એમને ઇવન ન્યૂઝ મળતા કે ડે લાઈક રોજે કે હા થોડુંક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે. સો ઇવન યુ નો કે અગર ઓક્સિજનની વાત હોય તો ઇવન યુ નો 5% ઓક્સિજન વધારે લેતા હોય ને તો દેટ વોઝ અ વેરી બિગ ન્યૂઝ ફોર અસ. અને આજે અગર Wow. રિઝલ્ટની વાત કરું તો હી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પેશન્ટ ઇન ગુજરાત who has fought back with ventilator and who has tested negative for 3 continuous times. And today he's with me right now. Yeah, he's the first Wow. patient. Yeah. કોઈ જ બીજું નથી એમ કે જે હજી સુધી વેન્ટિલેટર થી યુ નો નેગેટિવ થઈને આવ્યું છે. સો Wow. that's a very big thing. અને this is my message કે you know never ever lose hopes. Never ખરાબ lose દિવસો છે ને, hopes. ખરાબ દિવસો નીકળી જશે. ખરાબ ટાઈમ બધાનો હોય છે, બટ સારા દિવસો બી આવે જ છે ખરાબ ટાઈમ પછી. So your father was on ventilator. Doctors તમારી પાસે આવ્યા એ કહેવા માટે કે હોપ્સ નથી, પપ્પાની તબિયત યા સાથે કંઈ પણ થઈ શકે છે. And then યસ his health started improving, and now he's the first patient in Gujarat કે જે વેન્ટિલેટર પર હોવા છતાં he tested negative અને અત્યારે ઘરે પહોંચ્યા છે, and all of you are together. યસ, ઓલ ઓફ અસ આર ટુગેધર. Wow. Wow. અને મને આમ and the patient લિટરલી was even રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા આ વાત સાંભળીને. yeah, exactly. And the patient was even with a diabetes of since 4 years and a hypertension bhi એમને બહુ જ હતું. So for you know for government, for doctors, for each and everyone, this is a you know a big thing for them. And they said this was an experimental thing. So અગર આવો કોઈ બી પેશન્ટ ફરીથી આવે છે અમારી જોડે, so this will be the Right. same thing, the same procedure we will be following to other patients. Okay. Yeah. I cannot tell you, Jainam, how happy I am right now to get this news. This is such a brilliant news. I think તને મળ્યા પછી last time, you of હા course passed on a lot of positivity. I was really excited આજના live માટે. But I think your father coming home is the happiest thing that happened for yeah. any one of us today. Of course, of course. So હવે તમે લોકો કઈ રીતે ધ્યાન રાખી રહ્યા છો અને આજે પપ્પાનું સ્વાગત કઈ રીતે તમે લોકોએ ઘરમાં કર્યું? હા, તો એમનું જે સ્વાગત હતું, યુ નો, ઇટ વોઝ વેરી ઇમોશનલ ઇવન ફોર ધ ડોક્ટર્સ દેર ઇન ધ હોસ્પિટલ એન્ડ ફોર ધોઝ લાઈક ફોર અવર સોસાયટી મેમ્બર્સ ઓલ્સો. તો Yeah. ત્યાંથી ત્યાં આગળ એમનો લાઈક બેઝિક ઇન્ટરવ્યુ હતો 4-5 મિનિટ્સનો, યુ નો, વેર હી વોઝ ઇન્સિસ્ટેડ કે તમે કહો કે વોટ્સ ધ Hmm. થિંગ યુ નો વિચ વિચ યુ નો કે જેના લીધે તમે આટલી ફાઇટ કરી શક્યા એમ. So his answer Right. was there were two things. The Yes, you are audible now. બે yeah, વસ્તુ, કઈ બે okay. વસ્તુ? Those two things were okay. The first one was, you know, you just have to keep faith in God. Okay, you just have to keep faith. Like તમે અગર બેડ પર છો, તમે કઈ કરી નથી શકવાના. You know, Yeah. just તમે faith રાખો ગોડમાં કે સારું થઈ જ જવાનું છે મને. Right. And the second thing was patience. કેટલા બી ડેઝ થાય છે કઈ જ વાંધો નથી. ઇનફેક્ટ લાસ્ટ ટાઈમ મારી જયારે વાત થઈ હતી વેન્ટિલેટર પર જયારે ડેડીને મૂક્યા હતા એના 4 hours પહેલા જ વાત થઈ હતી. તો એટ ધ લાસ્ટ ટાઈમ એના લાસ્ટ વર્ડ્સ એ હતા કે
even if for 1 month or 2 months મારે અગર રહેવું પડે છે હોસ્પિટલમાં તો I'm ready to stay here. So that was the Right. thing, okay? You just have to keep patience and faith in God. Those two things are, you can win. Wow, wow. I think faith is really important, you know. Faith Of in course. anything, faith in God, faith in energy, faith in Mother Nature, or the faith in doctors, the most talented doctors that we have in our country, the healthcare. Exactly, exactly. I think Hats off faith to them. બહુ જ જરૂરી છે. Hats off to them. Hats off to them. Uh, so હવે સિચ્યુએશન શું છે? All of you are at home. Now થોડા ease out થયા આજે કે હજી ease out નો સમય નથી મળ્યો. It will take a few days to ease out. ના like we are quite ease out, like પહેલા જે હતું એના કરતા તો અત્યારે કઈ જ નથી એવું કહી શકું હું. બટ બસ હજી Right. થોડુંક એમને હજી રિકવર થતા 3-4 days 5 days 1 week જેવું લાગશે, like basic weakness હોય. That's the only thing we have to deal with him. And just some medications જે doctors આપી હોય for 14 days, we just have to follow them. That's it. But yeah, એક victory છે આ તો, we are happy. Like હવે કોઈ એવું ટેન્શન નથી એમ કે હવે શું થશે એમ. Like every time, we just have to wait for doctor's call કે હા doctor નો call આવે છે, and 1 minute વાત થાય 2 minute વાત થાય, those minutes were like years. So હવે એ વસ્તુ I'm નથી અને એ sure. ફેઝ જતો રહ્યો છે એમ. અને જે લાઈવ જોઈ રહ્યા છે એ લોકોને બી કહું છું, there are more than 1,000 cases in Ahmedabad and ગુજરાતમાં તો બહુ છે. ઓકે, સો ઇટ્સ નેચરલ કે કોઈનું બી રિલેટિવ હશે, ફ્રેન્ડ હશે, મધર, ડેડી, એનીવન. સો કઈ જ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. યુ જસ્ટ હેવ ટુ વેઇટ એન્ડ વોચ, બીકોઝ ડોક્ટર્સ આર ડુઈંગ ધ લેવલ બેસ્ટ, and just keep faith in God. એ લૂઝ નથી કરવાનું. That's True. my I think take for on it. Uncle, there were all the odds for him to be ill. But I think એ બધી જ વસ્તુને લડી, and he's back home today gives each one of us hope that things are going to be better. Yeah. Uh, what are your plans now? I think હજુ 2-3 મહિના થશે બધી વસ્તુઓને ટ્રેક પર આવતા. Yeah. Did you guys તમે લોકોએ કોઈ પ્લાન બનાવ્યા કે હવે આમ Yeah. કરવું છે સાથે? Yeah, actually, my one of my sister, she's in Australia, right? So my mom and dad already planned, and they just had booked their tickets. Okay, logo, they will go there because of some reasons. Okay, but Okay. yeah, થયું એટલે tickets obviously cancel થઈ એમ. અને I Right. was the one કે હું જવાનો નતો. But yeah, now the plans are like as soon as બધું સારું થાય છે, બધું શાંત થાય છે, we all will be going and meeting her. So that will be a grand reunion for. Yay! કયા શહેરમાં છો? અરે બાપરે. કયા શહેરમાં છો ઓસ્ટ્રેલિયાના એ? She's in Sydney. સિડની. વાવ. Yeah, I think it's a beautiful country. બહુ જ મજા પડવાની છે. of course, of course. It's beautiful. So હવે તમે લોકો ડાયટમાં શું ધ્યાન રાખવાનું કીધું છે after you recover? યા ડાયટમાં એવું છે કે ડોક્ટર્સ સજેસ્ટ કર્યું છે D1 થી, લાઈક અમે જ્યાં ત્યારે હતા અને ત્યાંથી નેગેટિવ થયા પછી બી ડોક્ટર્સ સજેસ્ટ વન થિંગ કે તમારે કઈ બી ગરમ લેવાનું છે, લિક્વિડ Okay. લેવાનું છે. Okay. વેધર ઇટ્સ હળદરનું પાણી હોય, મગનું પાણી હોય, દેન સૂપ હોય, દેન અગર લેમન જ્યુસ બી હોય તો એ બી થોડુંક વોર્મ પીવાનું, અને નોર્મલી તમે ગાર્ગલ કરવાનું હોટ વોટરથી એમ. ધોઝ આર ધ થિંગ્સ which Right. ડોક્ટર સજેસ્ટ. અને કઈ ઠંડુ નથી લેવાનું, એટલીસ્ટ Right. ફોર નેગેટિવ થયા પછી 14 ડેઝ સુધી કશું બી ઠંડુ નથી લેવાનું. Right. તો So I આટલી think વસ્તુ. basically એવી વસ્તુઓ જે immunity ને વધારે strong બનાવે તમારી. યા એક્ઝેક્ટલી, ઇમ્યુનિટીને સ્ટ્રોંગ બનાવે એ. અને અગર કેવું છે કે અગર કોઈ બી જે આપણે લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, ઓકે, તો અગર કોઈને બી કેવું છે કે વાયરસ હોય છે પોતામાં, there are so many patients which are asymptomatic. ઓકે, તમને ખબર Absolutely. બી ના હોય તમારો વાયરસ છે કે નથી. Hmm. સો એના માટે પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે તમે આઇસોલેશન વોર્ડમાં જાઓ, તમારી ટ્રીટમેન્ટ થશે પછી જ યુ વિલ બી નેગેટિવ. ઓકે, ધેટ્સ નોટ ધ Right. થિંગ. ત્યાં આગળ જે થઈ જ રહ્યું છે એ તમે ઘરે બી કરી શકો છો. અને જે ઘરે કરવાની વાત છે એ જ છે કે તમે ગરમ લિક્વિડ લો, હોટ લિક્વિડ વધારે ને વધારે લો. તો એનાથી સ્ટીમ પ્રોડ્યુસ થશે, અને સ્ટીમ પ્રોડ્યુસ થશે તો જે બી વાયરસ હશે ઇધર નોઝમાં હશે, માઉથમાં હશે કે થ્રોટમાં હશે, એ ઇવેપોરેટ થઈ જશે, એબ્ઝોર્બ થઈ જશે, અને સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ વિલ પાસ આઉટ. It will સો pass out. એ એક વસ્તુ છે. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે તમારી ઇમ્યુનિટી બહુ સ્ટ્રોંગ કરે છે. Right. સો those are the things doctors suggest us. Right. So I think right now, one is to be home, two is to have food that increases your immunity a lot. એ બંને Yeah, વસ્તુ જરૂરી છે. અને આઈ થિંક હવે yeah. તો એ લોકોએ કોવિડ કેર સેન્ટર્સ પણ ખોલ્યા છે કે યંગ પેશન્ટ્સ કે જેમના
જેમનો કેસ ઇઝ નોટ થ્રેટનિંગ અને જેમના સિમ્ટમ્સ બહુ સ્ટ્રોંગ નથી, એ બધાને ત્યાં લોકો કોવિડ કેર સેન્ટરમાં રાખે અને હોસ્પિટલના બેડ્સ એમના માટે વેકન્ટ રાખે જેમને ખરેખર Yeah, જરૂર છે. સો આઈ થિંક right, મિડ એપ્રિલ થી એ લોકોએ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, સિન્સ લાસ્ટ પાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ. yeah, right. હા 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 લવલી, એટલે લવલી. હા, એ લોકો એવું કરી રહ્યા છે કે those who are asymptomatic patients હોય ને, જેમને બહુ સિમ્ટમ્સ ના હોય, અને those patients who don't really require oxygen or isolation wards and all, તો એ લોકો માટે એ લોકો અરેન્જમેન્ટ અલગથી કર્યું છે કે એ લોકોને અલગથી હોસ્ટેલ્સ છે કે some government buildings and all, ત્યાં આગળ એ લોકો સેટઅપ કર્યું છે ફોર યા ધેમ. એ લોકો ત્યાં જાય જેનો રિયલ નીડ છે હોસ્પિટલ્સમાં, એ લોકોને હવે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ્સમાં એ લોકો રાખી રહ્યા છે. સો દેટ્સ અ વેરી ગુડ ઇનિશિયેટિવ બાય ગવર્મેન્ટ. I think that's a good initiative. What is the message that you want to give everyone? Because I'm sure કે જે સિચ્યુએશનમાં તમે રહ્યા છો છેલ્લા 10 દિવસમાં, God forbid કે બીજું કોઈ જ રહે. So what have you learnt and what is your message to everyone જે અત્યારે આપણને જોઈ રહ્યા છે કે આગળ જઈ અને જોવાના છે? Yeah. Okay. So my message to the society is, જેટલા બી લોકો લાઈવ જોઈ રહ્યા છે એ લોકો એ જ મેસેજ છે. ફર્સ્ટ થિંગ કે યુ જસ્ટ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવાનું છે. ઓકે, કઈ બી થાય, તમે ઘરમાં બી રહો છો, ઇફ યુ આર કમ્યુનિકેટિંગ વિથ યોર મધર, ડેડી ઓર સિસ્ટર ઓર બ્રધર, તમે જસ્ટ માસ્ક પહેરીને રાખો. બીકોઝ દેટ્સ ધ ઓનલી વે કે જેનાથી છે ને વાયરસ ટ્રાન્સમિટ થાય છે. લાઈક અગર તમે બોલો છો કે જે સ્નીઝ આઉટ કરો છો, કફિંગ છે, એનાથી જ ટ્રાન્સમિટ થાય છે. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ કે હું એ સજેસ્ટ કરું કે હા, કે તમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખો. ઓકે, સેકન્ડ વસ્તુ એ છે કે મેં કીધું એમ કે ગરમ પાણી પીવો, ગરમ સૂપ પીવો, હલ્દી વોટર છે, મગનું પાણી છે, ગરમ વસ્તુ પીતા જ રહો. ભલે તમારું જે મીલ છે, લંચ, ડિનર છે, keep it as it is, that's fine, but yeah, keep on consuming some hot liquids. Okay, that's the second thing. અને જે થર્ડ વાત જે હવે આવે છે, જે સોસાયટીને મેસેજ કન્વે કરવાની છે, તો એ વાત એ છે કે અત્યારે આ વાયરસ એવો છે કે અચાનક ફેલી રહ્યો છે બધે. ઓકે, તો એના લીધે પેનિક સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ ગઈ છે. ઓકે, Right. સો એ પેનિક, એ ડર લેવાનો જરૂર નથી. જસ્ટ બીકોઝ કે અત્યારે તમે જેટલા બી ઇન્ક્રીઝ જોઈ રહ્યા છો, અમદાવાદના જે ડિજિટ્સ 1000 ક્રોસ કરી ગયા છે એકદમ ફટાફટ. સો Right. એ જે ડિજિટ છે, તમારે એવું નથી માનવાનું કે કે આટલા બધા કેસીસ છે અમદાવાદમાં. ઇટ્સ જસ્ટ લાઈક કે જેટલા કેસીસ ઓલરેડી છે એને ગવર્મેન્ટ ઇઝ ફાઇન્ડિંગ આઉટ કે હા, આટલા કેસીસ છે. ગવર્મેન્ટ Right. ડેલી જે ટેસ્ટ થાય છે એ બહુ જ વધારી રહી છે. તો Right. જેટલું છે, કદાચ 1000 છે એનું 2000 બી થઈ જશે તો કશું ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. દેટ્સ નોટ અ બિગ થિંગ. યુ જસ્ટ હેવ ટુ બી હેપી કે હા, આટલા લોકો જે છે વી હેવ ડિસ્કવર્ડ કે દે આર ટેસ્ટિંગ પોઝિટિવ. ઓકે, અનધર થિંગ, જેટલા બી પોઝિટિવ થઈ રહ્યા છે, આઉટ ઓફ ધેમ 70% ઓર મોર they are just asymptomatic. એવા Absolutely. લોકોને they don't have threat to life. Okay, Yes. so that's a very good thing. Okay, ચલો, ઓકે, 1 week 2 week 3 week એમને રહેવું પડશે ત્યાં આગળ. That's the only thing. Fine. So એ વસ્તુ છે. અને બીજી વસ્તુ, હવે નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં એ આવે છે કે અગર કોઈ પોઝિટિવ થઈ ગયું છે, ડિટર્મિન થઈ ગયું છે, ફેમિલીમાંથી છે કે ફ્રેન્ડ્સમાંથી છે, ઓકે, તો તમારે એમને પોઝિટિવિટી આપવાની છે. તમારે પેનિક નથી થવાનું. તમારે જે 4 જણ તમારી બાજુમાં રહે છે, એ લોકો ગભરાય છે, એ લોકો તમને કંઈક વાત કરે છે, તો તમારે જે પોઝિટિવલી તમારે સ્માઇલ આપીને વાત કરવાની છે કે હા, અગર Right. આજે પોઝિટિવ થયો છે તો કાલે પાછો આવી જ જવાના છે. આવી જ તો એ જવાનું. પોઝિટિવ અપ્રોચ રાખવાની છે. પોઝિટિવ અપ્રોચ એન્ડ પેશન્સ, ધેટ્સ ધ ઓનલી થિંગ. This is Lovely. my message to society. Lovely. I would want to show people, with your permission, the pictures Yeah. જે તમે મને મોકલ્યા હતા while you were in hospital. So Oh, okay. Fine, I fine. will Yeah. want to show it to everybody. That is Jainam. See the positivity the boy has and the swag the boy has in hospital. So that is one picture. Uh, then I think this is the one જ્યારે તમને લઈ જઈ રહ્યા હતા. No, this was the thing when हमने shift કર્યા હતા, like third floor थी, we were shifted to fifth floor because third floor was going for sanitization. So that's why Okay. all of our first patients were shifted, and it was a party mood that time. The one of our patient was playing the songs, and we all were transferring from one floor to another. So that was very light atmosphere. So nothing was serious at that time. And this is Yeah, અમારા જે વોર્ડમાં ડોક્ટર્સ આવે, they came for swab testing and X-ray report, heart reports, everything. So એ રીતે આ રીતે ડોક્ટર્સ આવે, and they just check out. right. So how did you keep yourself motivated? તમે શું કરતા હતા રોજ? તમે કોઈ સિરીઝ જોઈ? I'm sure you were praying for definitely
કારણ કે એ રિઝલ્ટ આવ્યા છે. બટ હાઉ ડીડ યુ પાસ યોર ટાઈમ દેર? કારણ કે આઈ એમ શ્યોર કે કન્ટિન્યુઅસલી ડોક્ટર્સ તો ના જ મળવા આવે, કોઈ વાત કરવા યા વાળું પણ ના હોય, તો એ સમય કઈ રીતે પસાર કર્યો ત્યાં હોસ્પિટલમાં? હા 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 તો વસ્તુ એવી હતી કે લાઈક ફર્સ્ટ હું આવી ગયો ઓકે પછી મને ખબર હતી કે એટલીસ્ટ ફોર 10 days મારે રહેવાનું જ છે અહીંયા ઓકે તો મને ખબર રાઈટ. હતી મારી આજુબાજુ વાળા છે એવી મારી જોડે જ રહેવાના છે ઓકે અને દેર વોઝ વન થમ રૂલ યુ નો કે તમે તમારા બોર્ડની બહાર નહીં નીકળી શકો દેટ વોઝ ધ ઓકે. રૂલ તમારે અહીંયા જ રહેવાનું છે એમ તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ વોઝ સ્પેન્ટ ઓન અવર ઓન બેડ અમે ઉતરતા બી નતા ઓકે સો 1 day 2 day 3 day later we just tried communicating with કે હા who are you like શું history હતી and all the basic details and all of them like most of them were NRIs someone from Dubai USA UK and everyone okay એ રીતનું હતું સો જે રોજનું જે હતું શેડ્યુલ અમારું કેવું હતું કે every each and every one of us wake up at 5:30 AM because ઓકે. 5:30 અમારા અમુક ટેસ્ટ લેવાના હોય અને that must be over before 6 AM ઓકે. ઓકે. સો દેટ વોઝ ધ ટાઈમ કે બધા જાગતા હતા ઓકે અને પછી બેડ ટી આવે તો જે થતું હતું એ બધા જોડે થતું હતું ઓકે અને એક બધાનું મેન્ટલ લેવલ હતું કે હવે અહીંયા પહોંચી ગયા છે આનાથી વધારે કઈ નથી થવાનું યા. પોઝિટિવ આવી ગયા તો કે આનાથી વધારે કઈ નથી થવાનું નથી સો થવાનું. there are no બેડ ડેઝ કમિંગ સો વી વર લાઈક નોર્મલ હતા કે હવે આ જ થવાનું છે અને જે ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો છે હા આઈ જસ્ટ યુઝ ટુ વિડીયો કોલ વિથ ફ્રેન્ડ્સ યુઝ ટુ પ્લે ગેમ્સ એ બધું કર્યું હતું વાવ. યા અને બેસ્ટ થિંગ વોઝ કે હા થેન્કફુલી કે મોબાઈલ્સ અલાઉડ હતા બાકી આઈ ડોન્ટ નો કે હું શું કરીશ યા આઈ હેડ 2 or 3 books with me but there was not a atmosphere કે હું બુક રીડ કરું and all ઓકે યા. અને હવે જે કહેવા માંગુ છું બેસ્ટ ટાઈમ વોઝ 5 PM to 7 PM and I call it best because ઓકે. 5 PM to 7 PM was the time when we were singing songs. Yeah, each and every patient in our ward. Yeah, there was some patient who just got his Bluetooth speaker there. So 5 PM, he just keep on starting from 90s songs, Bollywood parties and all. તો બહુ મજા આવતી હતી એ ટાઈમ પર ટાઈમ ક્યાં નીકળી જાય ને મજા નથી આવતી અને આઈ ટેલ યુ વાવ. જ્યારે હું મારા 10 days થયા ઓકે રિકવર આવતા તો આફ્ટર 10th day some patients જે મારી આજુબાજુ હતા they were એમના આંખમાંથી પાણી આવી ગયા હતા એમ કે આ one of our family members is leaving us યા. સો મારી બી આ જ વસ્તુ હતી કે હા આટલું 10 દિવસ જોડે રહેવામાં ઘણી ઇન્ટિમસી વધી ગઈ હતી ટ્રુ. સો સો નથિંગ વોઝ કે કઈ પેનિક હતું નહીં વી વર હેપી સ્ટેઇંગ ધેર દેટ વોઝ ધ થિંગ અગર હજી બી 1-2 દિવસ રહેવાનું હોત તો આઈ વોઝ ટોટલી ફાઇન વિથ ઇટ ઓકે આઈ બી ધેર આય મેરી જાન. અને પણ આઈ થિંક આજે મને પેશન્ટના રોજ જે ડેલી મોર્નિંગ ફોન આવે કેમ છે શું છે અને આઈ એમ શ્યોર કે પપ્પાના ન્યૂઝ સાંભળીને તો બધા સુપર ખુશ થઈ ગયા છે, તમારા વોર્ડમાં જે પણ ફ્રેન્ડ્સ બન્યા હતા એ બધા. yeah of course I passed the word there કે આવું છે એમ તો they were really happy and one of the patient there was really critical like not critical as my father but he was just on oxygen and all તો રાઈટ. એને બી બહુ રિલીફ લાગી કે હા અગર એ થઈ શકે છે તો આપણે કેમ નહીં એમ એમ so નહીં થઈ શકે. it was a very positive message to all of them over there Lovely. All right. So anybody who is watching us right now, if you have got questions for Jainam, તો તમે કમેન્ટ્સમાં પૂછી શકો છો. And Jainam will be more than happy to answer them. But in the meanwhile, Jainam, I think તમારે લોકોએ છે ને હવે એક ડિજિટલ ડીજે પાર્ટી કરવી જોઈએ for all the recovered patients. Because you are a DJ, તમે ઘરે આખું આમ સેટઅપ તૈયાર કરી શકો અને બધા આમ વિડીયો કોલમાં હોય તમારી સાથે, બધા પોતપોતાની ઘરે ડાન્સ કરતા હોય. And good I do the idea anchoring. nice we'll do it Alright, I think દવે હિમુ બહુ લાસ્ટમાં જોઈન થયા છે. દવે હિમુ જૈનમ કોવિડ પોઝિટિવ હતા, એ રિકવર થયા અને અત્યારે બહુ જ હેપી અને હેલ્ધી છે એમની ઘરે. સો એમની સાથે આજે આપણે લાઈવ કરી રહ્યા છે. ઇઝ ધેર એનીબડી હુ હેઝ અ ક્વેશ્ચન ફોર અસ? વી વિલ બી મોર દેન હેપી ટુ આન્સર. એન્ડ આઈ થિંક આ બાબા સાથે વાત કરીને મારી અંદર તો બહુ જ પોઝિટિવિટી આવે છે બીકોઝ હી જસ્ટ પાસીસ ઇટ ઓન ટુ અ લોટ ઓફ અસ. આઈ થિંક આપણે કમેન્ટ્સ વચ્ચે વાંચી નહોતી પણ લોકો બહુ જ એપ્રિશિએટ કરતા હતા કે તારી સ્માઇલ જે છે એ જ પોઝિટિવિટી આપે છે. એવી ખૂબ બધી કમેન્ટ્સ મેં વાંચી પહેલા. There was I just Namrata, read there's out Kalpesh, and a lot of them were saying that. right yeah Lovely, lovely. હિમુ એને બધા જ પ્રિકોશન સજેસ્ટ કર્યા છે. તમે આ લાઈવ ફરીથી એકવાર જોશો તો આઈ થિંક યુ વિલ બી એબલ ટુ સી ધેમ. બટ yeah થેન્ક યુ સો મચ જૈનમ ફોર ટોકિંગ ટુ અસ. એન્ડ thank બહુ you જ મજા પડી તમારી સાથે વાત કરીને. મારે એક વસ્તુ ખાલી પૂછવી છે. yeah
અમે દૂરથી પપ્પાને જોઈ શકીએ? Yeah, બતાવું. Just a second, hold on. We are He's not going just to talk beside to me. him or disturb him, but we just want Yeah, to see. he won't even, able to speak something. So he's here. Uncle, I'll we are just. so proud of you. બહુ જ હેલ્ધી દેખાઈ રહ્યા છો, બહુ જ ખુશ લાગી રહ્યા છો. And our prayers are with you that સરસ પાછા હતા એવા થઈ જાઓ. Thank you so much. Thank you so much, Jainam. બહુ જ મજા Yes. પડી. Yeah. And it's really nice to see uncle also. I think it brought another bada smile on all of our face. Okay. અને I will be so happy જો એક વખત બધું જ સરખું થઈ જાય તો please come to the studios because you're interested into music. I would love to show you my studio. How do we work? How Oh, do we create music? How do we do shows? great. So I think તમને Sure, મજા sure. પડશે જોવાની. So that's a little Definitely. thing from me that please be a part of my show once everything is fine. Oh, that's great. That's great. હે ને? Thank you આપણે so સાથે much. શો કરીશું, મજા પડશે. Definitely. Of course we'll do. Of course. You keep in touch. More love to you. Good health to you. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for holding me live for the second time. Meet you soon. Bye. Bye. Sure. Bye-bye. Wow. I think that was beautiful. That was one of the most amazing lives that I've done. So much of positivity, so much of hope that things are going to be better, things are going to be fine. And I think એમના પપ્પાને જોઈને તો વધારે મજા પડી આપણને બધાને. Well, with this our live અહીંયા પૂરું કરીએ છે. I'm going to do another live tomorrow with one of the resident doctors કે જે SVP હોસ્પિટલમાં છે and is in charge of the COVID ward. So Dr. Ashish is going to be with us tomorrow. So આવતીકાલે પણ સારા નવે આવજો. એ ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ કહેશે કે ઘરે તમારું ધ્યાન કઈ રીતે રાખી શકાય, પેશન્ટ્સ લોકો કઈ રીતે ધ્યાન રાખી રહ્યા છે, કયા પ્રકારની દવાઓ એમને આપી રહ્યા છે. સો એ બધા ડિસ્કશન્સ કાલે એમની સાથે કરવાના છે. Thank you everybody for tuning in. I hope that all of you had fun. હવે હું ફેસબુક પર લાઈવ જઈ રહ્યો છું તમે લોકોને ગેમ રમાડવા માટે. So come on my Facebook page. Good night. Take care of yourself. Bye bye.